Hi, good morning. So we continue our class. We have talked about how these old people and uh, how they found happiness even though they had minimal life situations. Assessing life minute by minute, medieval people certainly had it rough. That we are all sure of. They lived such a miserable life because they had minimal advancements in their life. They had minimal requirements also. Okay. However, if they believed the promise of everlasting bliss in the afterlife, they may well have viewed their lives as far more meaningful and worthwhile than modern secular people, who, in the long term, can expect nothing but complete and meaningless oblivion. Asked, "Are you satisfied with your life as a whole?" People in the Middle Ages might have scored quite highly in a subjective well-being questionnaire. So it all started with the study conducted by Daniel Kahneman. So where he tells that the paradox, where people tell that making being a housewife or as a mother, it's very difficult. But as after a whole, an entirety, they are very proud and they're very happy about their children. Becoming as a mother, becoming a mother, they are very happy. So this is what happens with the middle-aged people also. മുന്നേ താമസിച്ചിരുന്ന people who had any kind of advancements, like they had no medical support, they had no education that we had, no electronic help, or they struggled a lot, they worked a lot on earth, in the mud, soil. They had to struggle, but they might be far happy than us because they might have believed in an afterlife. Their worth, their value, the value they have assigned to their life, maybe that they believe that after death they are going to live a very beautiful life. So that is that thought, that very value that they have assigned, given to their life, made all the difficulties in their life easier. So what happened in overall, when we look at their life, if we give a questionnaire, oh okay, grandfather, have you been happy all this while? How was your life as a whole? They will say happy, very good, because they believe that after death there is a life. They are going to live very peacefully, very happily. That made all the miseries on earth very easy for them to overcome. But in the modern men, what happens? Many of us don't believe in anything. We know with science and the knowledge revolutions, we know many realities, and many don't believe in such faith, such things like God, or the concept of God is questioned. Many don't believe in heaven or even religion. So secular, we are many don't believe in religion, caste. So such people, they don't have any hope after life. They want to make their life best here, now, at present. They don't wait for another life to make it better. So that if we give such people the question, "Are you happy in your life?" the answer may be quite disappointing. They might say that, "No, I am not. I am not happy with my life." Okay, because they don't have such a value system in their life. പണ്ട് ജീവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മരിച്ചാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം അല്ലേ നല്ല ലൈഫ് കാത്തു വെക്കും, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും അവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.
അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിപ്പം എല്ലാ സയൻസൊക്കെ ആയി നമുക്കറിയാം പല വിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പല മതങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പലരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഹോപ്പില്ല. അപ്പോൾ ജീവിതം മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പലരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് പഴയ ആൾക്കാർക്കും പുതിയ ആൾക്കാർക്കും. അപ്പം പഴയ ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓത്തർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ ഹോൾ? മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പറയുക? അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെക്കാട്ടും. ബിക്കോസ് അവരെ വാല്യൂ നമ്മളെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലൈഫിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇവിടെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് കഷ്ടപ്പാടല്ല, അത് ദൈവം തരുന്ന പരീക്ഷണമാണ്. പല പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ so our medieval ancestors were happy because they found meaning to life in collective delicious about the afterlife. As long as nobody punctured their fantasies, why shouldn't they? So they all believed that after life, after death, they are going to have an afterlife. ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നും അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കും, ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അവർ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, ആരെങ്കിലും വന്ന് ആസ് ലോങ് ആസ് നോബഡി പങ്ക്ചേർഡ് ദെയർ ഫാൻറ്റസി, ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ്, അവരിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരും വന്ന് അത് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയണേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവരെ വന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി പെട്ടെന്ന് സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പം നമ്മൾ പറയും, ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ പീപ്പിൾ വെയർ ഇൻ എ ഡിലമ വാട്ട് ടു ഫോളോ, റിലീജിയൻ ഓർ സയൻസ്. സയൻസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ റിലീജിയൻ പലതും തെറ്റായി. റിലീജിയനിൽ പറയുന്നപ്പോൾ സയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണോ റിലീജിയൻ ആണോ, ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാണ്, അതാണ് സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ച് അത് സത്യമാണ്, അവർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും അല്ലേ? ദൈവത്തിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദൈവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ ഹാപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ. As far as we can tell from a purely scientific viewpoint, human life has absolutely no meaning. Scientific point of view, when we discuss, the author tells us human life has no meaning. അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലൈഫാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ. ഹ്യൂമൻസ് ആർ ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് വിതൗട്ട് ഗോൾ ഓർ പർപ്പസ്. സയൻസ് നമുക്കറിയാം, എവല്യൂഷൻ അല്ലേ, സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. സോ in that point when we look at it at our life, we know there is no purpose, there were no goals, and there is no logic of thinking of an afterlife. നമ്മളിങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നേ കുറേ ഡാർവിൻസ് തിയറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ മീനിങ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ വലിയ പേർപ്പസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നമ്മൾക്കൊരു ഗോളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Our actions are not part of some divine cosmic plan, and if planet Earth were to blow up tomorrow morning, the universe would probably keep going about its business as usual. Our actions are not part of some divine cosmic plan. പലരും ഇങ്ങനെ റിലീജിയസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, when we talk about in a religious divine point of view, people tell spiritual people tell us that everything is calculated, everything is controlled by a force that is God, and God has created everything. സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എവല്യൂഷനാണ്, അതിങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് അല്ലേ, അതിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസേ ഇല്ല. അതിലൊരു ഔട്ട്കമോ അതിലൊരു ആവശ്യമോ നമ്മളെ ആവശ്യം കൊണ്ടല്ല നമ്മളുണ്ടായത്, അത് ഉണ്ടായി വന്നതാണ്, ജീവൻ അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. And if planet Earth were to blow up tomorrow morning, നാളെ തന്നെ ഭൂമി
പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയും ഇങ്ങനെ തണുത്തുറഞ്ഞുറഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ അൺവാണ്ടഡ് കെമിക്കൽസൊക്കെ ഉറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭൂമിയിൽ ലൈഫ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ കെമിക്കൽസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്ത് മൈൻ ചെയ്ത് തോണ്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു എവല്യൂഷനായിരുന്നു നമ്മളെ ലൈഫ്. അപ്പോൾ നാളെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഭൂമി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് ഭൂമി പൊട്ടിത്തെറിക്കും, യൂണിവേഴ്സ് പിന്നെയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സൂര്യനും ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവരെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും, അവരൊന്നും മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഭൂമി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരിക്കും, പോയിക്കോട്ടെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നോബഡി ബോതേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻ എ സയൻറ്റിഫിക് വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ്, നോബഡി കൺട്രോൾസ് ഇറ്റ്. It is only a process. It is only a universal process. As far as we can tell at this point, human subjectivity would not be missed. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ഓരോ പേഴ്സണിനും ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ, ഇമോഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ബിലീവ്സ്, പെർസെപ്ഷൻസ്, അതൊന്നും നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റിലീജിയൻ ഇല്ലാതുണ്ടോ? ദൈവം ഇല്ലാതെന്നാണോ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി, റിലീജിയനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി. അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല, സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കണക്കിലെടുത്തേ പറ്റും. ഹെൻസ് എനി മീനിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ascribe to their lives is just a delusion. ഇവർ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം ജീവിതത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡെല്യൂഷൻ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. It's just a thought, it's just an imagination. The other worldly meanings medieval people found in their lives were no more deluded than the modern humanist, nationalist and capitalist meanings modern people find. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേറെ മീനിങ്സ് ആയിരിക്കും. മിഡിൽ ഏജസിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, നമുക്ക് വേറെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെ മോഡേൺ വാല്യൂ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ, നാഷണലിസ്റ്റ്, രാഷ്ട്രീയവാദികളുണ്ട്, പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല രാഷ്ട്രങ്ങളും നമ്മൾ ഡെമോക്രസി പോലെ പലതരത്തിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഡെല്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് ആ മെഡീവൽ ആൾക്കാർ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പൈസ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെ ഇങ്ങനെ ലീസിലെടുത്താൽ, മോണിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ നന്നാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. The scientist who says her life this is meaningful because she increases the store of human knowledge, the soldier who declares that his life is meaningful because he fights to defend his homeland, and the entrepreneur who finds meaning in building a new company are no less delusional than their medieval counterparts who found meaning in reading scriptures, going on a crusade or building a new cathedral. എന്നാണ് പറയുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവാണ്, ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, നമ്മൾ സയൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു അത് എവല്യൂഷൻ മാത്രമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ നോളജ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതാണ് മീനിങ് ഫുൾ, ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോളജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ഡെല്യൂഷൻ മാത്രമാണ്, അയാൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അയാളെ മീനിങ് ഫുൾ, അയാളെ ജീവിതം മീനിങ് ഫുൾ ആണെന്നുള്ള, അയാളെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അതിർത്തി കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ, ഓണ്ടർപ്രണർ, സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, പുതിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് അയാൾക്ക് മീനിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ ഡെല്യൂഷണൽ തന്നെയാണ്. These are all delusional, these are all imaginations, just imaginations inside us. Like the middle age people, like all our ancestors believed that there is a life after death. So these meanings that we assigned to our life situations, these are all delusional. Just like the middle age, the people lived in middle ages, ancient periods.
So, perhaps happiness is synchronizing one's personal delusions of meaning with the prevailing collective delusions. So, there are so many delusions. Society, there is a delusion. Personally, we have delusions. These are all our thoughts, just our thought. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതാണ് ശരിയായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് അർത്ഥം തരുന്നത്, ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഡെലൂഷനാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണ്. ആസ് ലോങ് ആസ് മൈ പേഴ്സണൽ നറേറ്റീവ് ഇസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ നറേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് മീ, ഐ ക്യാൻ കൺവിൻസ് മൈ സെൽഫ് ദാറ്റ് മൈ ലൈഫ് ഇസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺവിക്ഷൻ. As long as my personal narrative line, my belief, my faith go and fit with the outside place, society പറയുന്നതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനും ഈ സൊസൈറ്റിയൊക്കെയാണ് ശരി, അത് എൻ്റെ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലാത്തൊരാൾക്ക്, സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഈ തേർഡ് ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം. അവർ പലപ്പോഴും സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരെ മീനിങ്, ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളതിനെ തെറ്റായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണും. അത് തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും, അല്ലേ? സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് പലതും അംഗീകരിച്ച് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഡെലൂഷനാണ്. ഇതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ? അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്, അതിന് മാത്രമേ മീനിങ് ഫുൾ ആവുള്ളൂ അത് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച പോലെ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പോൾ ഇത് ദി റൈറ്റർ യുവാൽ നോവ ഹരറി ഹിംസെൽഫ് ഈസ് എ ഗേ. And it was very difficult for him to accept this reality as a gay, because society, people, religion never accepted this concept of gay or men marrying men, women marrying women. Only modern people started accepting these people, this kind of belief. So this kind of reality, that is a reality. So when they conflict with the points of view, belief, patterns of society, they lose meaning. അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ മീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം, ലൈഫിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അർത്ഥമുള്ളത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടും മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരാണെങ്കിലാണ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് അതന്നെയാണ് മീനിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. സോ ആർ സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ life affects us, affects our thoughts, affects our imaginations, affects our points of, affects our happiness, thus affects our happiness. ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺവിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ ഒത്തു പോകുന്നുണ്ട്. സൊസൈറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഫാമിലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സന്തോഷമാണ്, കാരണം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാൾ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സന്തോഷം എന്ന് അയാൾ ആദ്യമേ നേരത്തെ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായി, കുറച്ച് വിശ്വാസമുണ്ട് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ. കുറച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മളെ സത്യം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. അത് എത്ര ഡിലൂഷനാണെങ്കിലും. മറ്റുള്ളൊരു ഡിലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡിലൂഷനല്ല, അയാൾക്കത് അയാളെ സത്യമാണ്. It's a fact for him. This is quite a depressing conclusion. Does happiness really depend on self-delusion? അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഒരു ഡെലൂഷൻ മാത്രമാണെന്നാണോ പറഞ്ഞെത്തിയത്, അല്ലേ? കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഈ എസ്സേ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡെലൂഷൻ മാത്രമാണ്, എല്ലാം മായ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലെത്തി. സോ is this പ്യൂർലി സെൽഫ് ഡെവല്യൂഷൻ? നമ്മളൊക്കെ ഒരു സെൽഫ് ഡെവല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീനിങ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മീനിങ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് വി കൺസിഡർ വർത്ത് ടു ആർ ലൈഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ അസ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ആവണമെന്നില്ല. സോ യൂണിവേഴ്സലി there is no
we cannot define happiness. Chemically, biochemically, we can define, but universally, socially, psychologically, we have to consider the subjective part of happiness, of values, concepts, ideas, points of views, religion, so many things, right? അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്ട്രിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യോളജിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ റൂളിലൊക്കെ ഒത്തുപോകുന്ന ആള് അതാണ് മീനിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഹാപ്പി ആവുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അയാളെ ഹാപ്പിനെസ് അയാൾ വേറെ രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ, biochemistry is the reason behind happiness. But how far it extends, the extent of time that we can enjoy happiness, for that we have to really manipulate our biochemistry, and it depends on sociology, it depends on our cognitive capacity, it depends on society. There are so many factors affecting happiness. So there is not a clear-cut definition on happiness, as Yuval Harari also put it, because he tells that it is a kind of delusion, the worth, the meaning that we assign to our life. Okay, I hope you understood the concept, the idea. Please read the text, and if you have any doubt, get back to me. Thank you. We'll meet again with another class. Enjoy your life.